Good afternoon, students. Today I am going to take Unit 4 Environmental Pollution. So, the overview of this unit is definition of pollution, types of pollution. In that, we see air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, and radioactive pollution. So, first we know the definition of pollution. So, what is mean by pollution? When harmful substances contaminate the environment, it is called pollution. ஸோ எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருந்து நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை கண்டாமினேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பொல்யூஷன். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு த வெரி பேட் கண்டிஷன் ஆஃப் environment in terms of quantity and quality. So what are the types of pollution? There are 5 types of pollution. So first one is air pollution, second one is water, third one is noise pollution, fourth one is land pollution, fifth one is radioactive pollution. Let's see one by one in detail. So this is also the picture of types of pollution. So first, air pollution. So before going to the air pollution, we know the atmosphere. So what is the atmosphere? It is a life blanket of earth. So it is therefore very essential that we know more about the atmosphere and the ways in which it is polluted. So நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறது ஒரு லைஃப் பிளாங்கெட் ஆஃப் அவர் எர்த். ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் அப்படின்னா, ஸோ அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து எந்தெந்த வழியிலலாம் பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஏர் வந்து ஒரு சேஃபான ஏர், ஒரு பியோர் ஏர் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் டஸ்ட்டோ கேஸஸோ அந்த ஏரில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க கூடாது. ஸோ அப்படி ப்ரெசண்ட் ஆகலைன்னா மட்டும்தான் தட் ஏர் இஸ் வெரி பியோர் இன் நேச்சர். So what are the causes of air pollution? So the main sources are industries. So industries release some harmful gases. So it pollute the air. The industries like automobile industry which pollute the air, and domestic fuels are also pollute air. And high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide pollute our air. So அதே மாதிரி dust, for example cement dust, foundry dust, wind blown solid dust, இந்த மாதிரி mist, smoke, carbon black, aerosols, இது எல்லாமே ஏர் வந்து என்ன பண்ணுது, பொல்யூட் பண்ணுது. ஸோ வாட் இஸ் அட்மாஸ்பியர்? ஸோ நமக்கு தெரியும் அட்மாஸ்பியரில் வந்து நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ troposphere, stratosphere and mesosphere. ஸோ இது எல்லாமே அண்ட் ஃபைனலி இட்ஸ் அ தெர்மோஸ்பியர். ஸோ அந்தந்த எர்த்துலேருந்து எந்த கிலோமீட்டரில் அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ எர்த்துலேருந்து 6 to 8 கிலோமீட்டர் இருக்குது ட்ரோபோஸ்பியர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 8 to 50 கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். 50 to 80 கிலோமீட்டர் எர்த்துலேருந்து அதோட ஹைட் பார்த்தோம் அப்படின்னு தட் இஸ் அ மீசோஸ்பியர். So above 80 km means it is a thermosphere. So this is our atmosphere. So this is the picture representation of polluted emissions. ஸோ எப்படிலாம் ஏர் வந்து பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாக இந்த மாதிரினா வல்கனோஸ், வைல்டு ஃபயர்ஸ், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ஸோ இதில் எல்லாமே ஃபயர் ஆகும்போது ஸோ அதிலேருந்து வர புகை அது எல்லாமே என்ன ஆகும், ஏரை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட சிட்டிஸ், லீவ் ஸ்டாக், ஃபெர்டிலைசர், ஸோ இந்த ஏரியாவிலேருந்து நமக்கு என்ன ஆகும், பொல்யூட்டர் வந்து ஏரை வந்து பொல்யூட் பண்ணுது. ஸோ அது மாதிரி ஸ்டேஷ்னரி மீன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஓகேவா. ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து என்ன ஆகும், இட் ரிலீஸ் அன்வான்ட் கேஸஸ் அண்ட் பொல்யூட்டன் விச் ஆல்சோ pollute the air. So mobile pollutants, that is a car, truck, buses, motorcycles, aeroplanes, these also emit some pollutions, it pollute the air.
So next, classification of air pollutants. So air pollutants may be particulate or gaseous. So particle naturally இருக்கலாம், gases-ஆகவும் இருக்கலாம். So on the basis of their origin, it can be divided into two types: primary pollutants and secondary pollutants. Primary means it emitted directly from the point source. Suppose ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து டைரெக்டாகவே நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு, NO2, SO2 இதெல்லாம் எமிட் ஆச்சு அப்படின்னா these are primary pollutants. What are the secondary pollutants? சப்போஸ் ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் நம்மளோட ஏரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது, NO2 இருக்குது. சப்போஸ் இப்போ இந்த NO2 வந்து நமக்கு சன்லைட்டில் இருக்கிற யூவி லைட்டோட என்ன பண்ணலாம், இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ லைட்டும் NO2வும் இன்ட்ராக்ட் ஆகி இட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு சம் அதர் பொல்யூட்டன்ஸ். ஸோ that pollutants are called as secondary pollutants. For example, pan means peroxyacetyl nitrate, smog, ozone. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, செகண்டரி பொல்யூட்டன். ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக எதுலேயும் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற பொல்யூட்டோட ஏதாவது ரியாக்ட் ஆகி இட் கன்வெர்ட்ஸ் டு சம் அதர் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as secondary pollutants. Next, indoor air pollution. So many people spend large portion of time indoors, as much as 80 to 90% of their lives. ஸோ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் நம்மளோட டைமை வந்து எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இண்டோரில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் 80 to 90% வந்து நம்ம இண்டோரில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஏரியா, ஸ்டடி, அதே மாதிரி ஈட்டிங், ட்ரிங்கிங் அண்ட் ஸ்லீப்பிங். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு என்க்ளோஸ்டு என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து என்ன ஆகும், ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும். ஸோ எந்த ஒரு ஏரேஷனும் நம்மளோட ரூமில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ அதனால் யார் இருக்கோம், நம்ம மேக்ஸிமம் சில்ட்ரன், விமன் மோர் எக்ஸ்போஸ் டு திஸ் ரிஸ்க். அதேமாதிரி ரேடான் கேஸ் அண்ட் burning of tongue cakes for fuel, wood, kerosene, and incomplete combustion produces carbon monoxide, cigarette smoke. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் which affect the human health, animals health, plants life system. அதே மாதிரி it spoil the whole atmosphere and it create global warming, ocean depletion, acid rain, and also causes various respiratory illness. So due to air pollution, how human health are affected? So main problems are due to the pollution. So the main problems are related to respiratory tract. So it causes asthma, hay fever, and other allergic diseases. So irritation of eye, nose, throat. In severe cases, it causes a headache, nausea, and loss of coordination. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு வந்து டெம்பரரியாக இல்லாமல் லாங் டைம் வந்து நம்மளோட ஏர் வந்து பொல்யூஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் டேமேஜ் அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம், அண்டு இன் சம் கேசஸ் இட் காஸ் லங் கேன்சர். ஸோ அதே மாதிரி இட் லோவர் அவர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ நம்மளோட பாடியோட இம்யூனிட்டி என்ன பண்ணும், கண்டிப்பாக இது வந்து டிமினிஷ் பண்ணும். இட் காசஸ் கோல்ட் அண்ட் நிமோனியா. ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த பொல்யூட்டன். இட் ஹேஸ் ஸ்ட்ராங் அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் ஹீமோக்ளோபின். ஸோ ஹீமோக்ளோபினோட அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து கம்பைண்ட் ஆகும்போது அது எதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவர் பாடியில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஸோ லோ ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் மீன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகாது, எந்த ஒரே கன்ஃபியூஷன், அதே மாதிரி ரொம்ப தூக்கமாக வர்ற மாதிரி, சரியா, நம்மளோட பாடியில் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவாயிரும். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து ஏரில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஆல்சோ காசஸ் த லங்ஸ் such as wheezing, shortness of breath, and also it causes chronic respiratory disease, lung cancer, heart disease. Okay va. இது எல்லாமே ஹியூமன் ஹெல்த்தில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது. சப்போஸ் பிளான்ட்டில் வந்து எந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா
pollutants enter through stomata and it destroy the chlorophyll and affect the photosynthesis of plants. Cuticles, that means எந்த ஒரு லீவ்ஸ் எடுத்தாலும் அதோட லேயர் வந்து பார்த்தோம்னா அதில் வந்து வேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். எந்த ஒரு லீவ்ஸ்லையுமே ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக இருக்கும். அதுக்கு வந்து வேக்ஸ் லேயர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அது வந்து லாஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி குளோரோஃபிலோட கண்டென்ட் அந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ மாதிரி லீஃப் வந்து என்ன ஆகும், ஈஸியாக ட்ராப் ஆயிரும். இல்லாட்டி கேர்லிங் ஆஃப் லீஃப் வந்து அந்த இடத்துல பாசிபிள். ஸோ ஃபைனலாக நான் அந்த பிளான்ட் வந்து டெத் ஆயிரும். ஸோ இதை இங்கே வந்து பிக்சரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? So due to air pollution, the animals and materials also affected. So material means some corrosion takes place on the metal surface. So suppose ஒரு building இருக்குது, ஒரு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அதோட மெட்டல் சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும், ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து கரோட் ஆயிரும். சப்போஸ் ஏர் பொல்யூஷனால் நம்மளோட அந்த ஒரு பில்டிங்கோட சர்ஃபேஸோ இல்லாட்டி ஒரு மெட்டலோட சர்ஃபேஸோ என்ன ஆகும், ஈஸியாக கரோடில் இன்வால்வ் ஆகி சீக்கிரமே என்ன ஆகுது, ஃபேட் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் corrosions as well as disfigurement of statues made up of limestone and marble. Suppose the Taj Mahal ஃபுல்லாமே ஒயிட் மார்பிள்ஸ் தான். ஸோ டியூ டு ஏர் பொல்யூஷன் த தாஜ் மஹால் இஸ் மோஸ்ட்லி அஃபெக்டட். ஓகேவா? ஸோ அதனால் ஏர் பொல்யூட்டன் வந்து நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து ரெயின் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இன்க்ரீஸ் த அசிடிட்டி. ஸோ இட் காசஸ் த ஆசிட் ரெயின் which affects the water body and it kills the fishes also. ஸோ அதே மாதிரி ஓசோன் காசஸ் கிராக்லிங் ஆஃப் ரப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். ஸோ த என்விரான்மெண்ட் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷனால். ஸோ பொல்யூட்டன்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபோட்டோகெமிக்கல் ஸ்மாக். ஸோ ஃபோட்டோகெமிக்கல் ஸ்மாக் அப்படிங்கிறது ஒரு புகை மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த க்ளவுட்ஸில் வந்து மேலே வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் அ விசிபிள் ஒன். ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா சன்லேருந்து வர யூவி லைட்டோட நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற அன்வான்ட் கேஸஸ் சச்சஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆகட்டும், நைட்ரஜன் ஆக்சைடு ஆகட்டும், ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும், அந்த யூவி லைட்டோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஒரு ஃபோட்டோகெமிக்கல் ஸ்மாக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி எமிஷன் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் டென்ட் டு குளோபல் வார்மிங். ஸோ நிறைய CO2 லெவல் வந்து நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு குளோபல் வார்மிங். ஸோ அதே மாதிரி குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் 30 CFC இட் ஆல்சோ காசஸ் த ஓசோன் டிப்ளஷன். So this is the standard level of our pollutant in industrial area, residential area, sensitive area. ஸோ இந்த அமௌண்ட்டில் மட்டும்தான் என்ன ஆகணும், உனக்கு அந்த பொல்யூட்டன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ டேட்டா. ஸோ ஹவு டு அவாய்ட் திஸ் ஏர் பொல்யூஷன்? ஸோ யூஸ் நேச்சுரல் கேஸஸ் லைக் LPG. So don't burst crackers and use less amount of fuel for vehicles, and to avoid using the more vehicles and use electric stoves. Okay, so these are the remedy to control air pollution. So next, control of air pollution. So in industries they are used proper air pollution control devices, so which minimize the pollutant, and using low sulfur coal and regular engine tune up, replacement of old more polluting vehicles. Suppose நம்ம vehicles வந்து ரொம்ப பழசாயிருச்சு அப்படின்னா it can be better to change, and using mass transport system. So mass transport system means ஸோ பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ், அதே மாதிரி பஸ்ஸஸ், ட்ரெயின், அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட திங்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது
அதில் வர ஃபியூம்ஸுமே நம்ம என்ன பண்ணும், என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணும். ஸோ நம்ம வந்து மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைமிங் சேஃப் அந்த இடத்துல. ஸோ அதே மாதிரி பொல்யூட்டன்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் பொல்யூட் ஆகும் நம்மளோட ஏர் வந்து. அண்ட் ஆல்சோ யூஸ் பைசைக்கிள்ஸ் அண்ட் ஷிஃப்டிங் டு லெஸ் பொல்யூட்டிங் ஃபியூவல்ஸ். ஸோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பிளான்டிங் மோர் ட்ரீஸ் அண்ட் நோ டு ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் in Diwali and other occasions. So these are the methods to control our air pollution. So next water pollution. So water pollution எப்படி காஸ் ஆகும் அப்படின்னா by physical. So physical means temperature. Suppose நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகும்போது it also changes the nature of the water. Okay va. So அதே மாதிரி oxygen level in water. So these are the physical properties. Not only physical properties, physical parameters. Okay, so temperature and oxygen which change affects the water. And chemical means not only mercury, lead. ஸோ அந்த மாதிரி சல்ஃபர் டை ஆக்சைட்ஸ் இது எல்லாமே என்னது கெமிக்கல் தான். ஸோ விச் ஆல்சோ அது மாதிரி டை இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து டைஸ் எல்லாமே நம்ம வாட்டரில் டைரெக்டாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது இட் ஆல்சோ பொல்யூட் அவர் வாட்டர் சிஸ்டம். ஸோ இது மாதிரி பயாலஜிக்கல். ஸோ ஏதாவது டிசீஸ், சீவேஜ் இது எல்லாமே என்னது பயாலஜிக்கல். ஸோ இதுவும் என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து பொல்யூட் பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் பொல்யூஷன் சோர்ஸஸ். ஸோ இதில் 2 டைப் இருக்குது, பாயிண்ட் அண்டு நான் பாயிண்ட் சோர்ஸஸ். ஸோ பாயிண்ட் சோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து அந்த பொல்யூட்டண்ட்டை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது. ஸோ பாயிண்ட் சோர்ஸஸ் ஆர் டைரக்ட் டிஸ்சார்ஜ் டு எ சிங்கிள் பாயிண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு டை இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது. ஸோ டை இண்டஸ்ட்ரியில் வர்ற வேஸ்டேஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வாட்டர் ரிசர்வாயில் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து ஒரு இட் இஸ் அ பாயிண்ட் சோர்ஸ். அதே மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் வெல், நம்ம போர்வெல் போடுறோம் அப்படின்னா அதனாலுமே ஏகப்பட்ட புகை வந்து வரும். ஒரு போர்வெல் போடும்போது அந்த இடமே என்ன ஆகும், பொல்யூட் ஆகும். ஸோ நாட் ஓன்லி போர்வெல், சப்போஸ் நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் ஏதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வேணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம அதுக்கும் இன்ஜெக்ஷன் வெல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட வாட்டர், அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் எல்லாமே என்ன ஆகும், பொல்யூட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி சம் இண்டஸ்ட்ரியல் சோர்ஸஸ் ஆல்சோ பொல்யூட் அவர் வாட்டர் சிஸ்டம். ஸோ அதே மாதிரி நான் பாயிண்ட் சோர்ஸஸ். ஸோ இது வந்து பர்டிகுலர் ஒரு பாயிண்டில் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இட் இஸ் diffused across a broad area and their contamination cannot be traced to a single discharge point. ஸோ பெரிய ஏரியாவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கொட்டுறோம் அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் அ நான் பாயிண்ட் சோர்ஸஸ். ஒரு பெரிய லேண்ட் ஆகட்டும், ஒரு பெரிய ஓஷன் ஆகட்டும், ஸோ அதில் வந்து நம்ம அந்த வேஸ்டேஜை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் பாடியும் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த நான் பாயிண்ட் சோர்ஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரன் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ஹெர்பிசைட்ஸ் அண்டு இன்செக்டிசைட்ஸ் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. சப்போஸ் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் ஃபெர்டிலைசர், ஹெர்பிசைட், இன்செக்டிசைட் போடும்போது ஸோ நம்ம வாட்டர் விடும்போது என்ன ஆகும், சம் ஆஃப் தம் ஆர் அப்சார்ப் பை சாயில், ஸோ ரிமைனிங் இஸ் லெஃப்ட் அவுட். ஸோ அது எல்லாமே என்ன ஆகும், வாட்டரில் வந்து கலந்து தான் நமக்கு வரும். ஸோ சப்போஸ் ஒரு ரிவர் பக்கத்தில் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஃபெர்டிலைசர், ஹெர்பிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கொஞ்சம் தான் அதில் வந்து அப்சார்ப் ஆகும். ரிமைனிங் திங்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், வாட்டரில் அரைச்சிட்டு தான் போகும். ஸோ அப்படி போகும்போது வாட்டர் பாடிஸ் வந்து என்ன ஆகும், கண்டாமினேட் ஆகும். அதேமாதிரி ஆயில், கிரீஸ் அண்ட் டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் ஃப்ரம் அர்பன் ரன் ஆஃப் அண்ட் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இதுவுமே என்னது, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நமக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அதுவும் வாட்டரில் கலக்கும்போது அதுவும் வாட்டரை பொல்யூட் பண்ணுது. ஸோ செடிமெண்ட் ஃப்ரம் இம்ப்ராப்பர் மேனேஜ்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸ், கிராப் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் அண்ட் எரோடிங் ஸ்ட்ரீம் பேங்க்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு சாலிட் வேஸ்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு இம்ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு கொட்டும்போது அது என்ன ஆகும், வாட்டரில் செடிமெண்ட் மாதிரி தங்கிடும். ஸோ அதுவும் என்ன பண்ணும், வாட்டர் பாடியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும்.
So causes of water pollution. So in worldwide, so the 40% of death is caused by water pollution. So water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into rivers. Okay. ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வராது. ஓகேவா? ஸோ ஒன்லி சார் 2 பாயிண்ட் மட்டும்தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பொல்யூஷன். ஸோ சர்ஃபேஸ் வாட்டர் எப்படி பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்னா, சேவேஜ் பை இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ஸ், பை சிந்தட்டிக் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ், அக்ரோகெமிக்கல்ஸ், ஆயில் அண்ட் வேஸ்ட் ஹீட். ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணும், சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து பொல்யூட் பண்ணும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ஸ், ஸோ ஆஃப்டர் த மேனுஃபேக்சரிங் சம்திங், ஸோ எதாவது நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இண்டஸ்ட்ரீஸில். ஸோ அப்போ வந்து வர வேஸ்ட் வாட்டர், தட் இஸ் அ இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ஸ் விச் அஃபெக்ட் அவர் வாட்டர் பாடி சிஸ்டம். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ மெயின்லி in the form of toxic waste and organic pollutants. It contains chromium, mercury, lead, copper, cadmium. ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் அதில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம வர வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து வாட்டரில் இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அன்வான்ட் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ஸ். ஸோ அதை வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது நம்மளோட வாட்டர் சிஸ்டம் வந்து பொல்யூட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன். ஸோ வாட் இஸ் த எஃபெக்ட்? இட் causes cholera, malaria, typhoid, and due to water pollution the aquatic life system gets destroyed. ஸோ நெக்ஸ்ட் synthetic detergent oils. ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, வெசல்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் சோப், ஆயில், டிட்டர்ஜென்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது எல்லாமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா வாட்டர் பாடிஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் பாடி வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை அஃபெக்ட் பண்ணுன்னா அக்வாட்டிக் லைஃப்பை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி ஓஷன்ஸ் வந்து எப்படி பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ ஆயில் ஸ்பில்லிங், ரொட்டீன் ஷிப்பிங், ரன் ஆஃப் அண்ட் டம்பிங். ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஓஷன் வந்து பொல்யூட் பண்ணுது. ஸோ ஆயில் ஸ்பில்லிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ 12% ஆயில் வந்து கண்டிப்பாக ஓஷனில் வந்து என்டர் ஆகுது. ஸோ த ரிமைனிங், ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட்லி ஓஷன் வந்து எப்படி கண்டாமினேட் ஆகுது அப்படின்னா 12% ஆஃப் ஆயில் ஸ்பில்லிங். ஸோ த ரிமைனிங் வந்து ஷிப்பிங், ட்ராவல், ட்ரெயின்ஸ் அண்டு டம்பிங். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும், ஓஷன் வந்து கண்டிப்பாக பொல்யூட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சரல் ரன் ஆஃப். ஸோ நம்ம ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் வந்து ரொட்டீனாக நம்ம வந்து ஃபெர்டிலைசர், பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது, ஸோ சம் ஆஃப் தம்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு பை அவர் soil. So remaining is runoff in water bodies, so which affects our water resources. அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபெர்டிலைசர்ஸில், பெஸ்டிசைட்ஸில் என்ன இருக்கலாம், நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் இருக்கலாம். ஸோ இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த வாட்டர். இட் காசஸ் த யூட்ரோஃபிகேஷன் அண்ட் ஆல்கல் ப்ளூம்ஸ். ஸோ யூட்ரோஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி க்ரீனிஷாக அந்த வாட்டர் மேலே, வாட்டர் சர்ஃபேஸை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிடும், கவர் பண்ணிடும். ஸோ அப்படி கவர் பண்ணும்போது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ வாட்டரில் உள்ள ஆக்சிஜன் லெவல் என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி நைட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா லெஸ் தென் 45 ppm இருக்கணும். பட் பெர்மிட் லெவலை விட 11 ஸ்டேட்ஸில் வந்து இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹையராக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி 95 டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைட்ரேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹையராக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி டெல்லியில் 2 பிளாக்ஸ்லேயும் என்ன ஆகும், நைட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் மோர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன் பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ லெஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி அ சாயில். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து அந்தளவுக்கு பொல்யூட் ஆகலை. ஸோ பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா சாயில் இட் ஆக்ட் அஸ் அ ஃபில்டர். ஸோ எல்லாமே உனக்கு சாயில்லே டெபாசிட் ஆயிரும்.
ஸோ அப்படிங்கும்போது கிரவுண்ட் வாட்டரோட கண்டாமினேஷன் கொஞ்சம் லெஸ் தான். ஸோ எதனால் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்னா, செப்டிக் டேங்க், மைனிங், டீப் வெல் இன்ஜெக்ஷன், ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் வாட்டரும் என்ன ஆகுது, பொல்யூட் ஆகுது. ஸோ presence of heavy metals in groundwater is found in 40 districts from 13 states. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர்லேயுமே நமக்கு என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஹெவி மெட்டல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ என்னென்ன ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ், அஸ்ஸாம், பீகார், ஹரியானா. ஸோ இதில் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டரில் வந்து ஹெவி மெட்டல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்சனிக், நைட்ரேட், ஃப்ளூரைட். ஸோ இதுவும் என்ன ஆகுது, நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ பொல்யூட் அவர் கிரவுண்ட் வாட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்சனிக் அண்ட் ஃப்ளூரைடால் என்னென்ன பாய்சனிங் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளூரைட் பாய்சனிங். ஸோ permit level of fluoride is 1.5 ppm. ஸோ ஒரு 14 இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து பெர்மிட் லெவலுக்கு மேலே ஃப்ளூரைட் கண்டென்ட் வந்து நம்மளோட வாட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, சச் as ஆந்திர பிரதேஷ், பீகார். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டேட்ஸ் which affect the fluoride poisoning. So this is the effects of fluoride poisoning. ஸோ ஃப்ளூரைட் பாய்சனிங் வந்து என்னென்ன ஹியூமன் பீயிங்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இன் நார்த் குஜராத் ஷோட் 42% of the people covered in the sample survey were affected. ஸோ குஜராத்தில் மட்டும் ஒரு 42% பீப்புள்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை ஃப்ளூரைட் பாய்சனிங். ஸோ அதில் 25.7% வந்து டென்டல் ஃப்ளூரோசிஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ ரிமைனிங் 6.2% வந்து மஸ்குலர் ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ளூரோசிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் மஸ்குலர். இந்த கால் இதெல்லாம் என்ன ஆகும், உனக்கு ஒரு மாதிரி பெண்ட் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் டியூ டு த ஃப்ளூரைட் பாய்சனிங். ஸோ ரிமைனிங் 10% ஆர் அஃபெக்டட் பை போத் டென்டல் அண்டு மஸ்குலர் skeletal fluorosis. It also cause depression in DNA and RNA synthesis in cultured cells. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மைஸில் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃப்ளூரைட் கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம ஃப்ளூரைட் கண்டென்ட்னால அந்த மைஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கும்போது, ஸோ அதோட டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ லெவல் வந்து அந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ விச் காசஸ் ஏஜிங், கேன்சர் and arteriosclerosis. So these are associated with the DNA damage and its disrepair. So in the aging, cancer, arteriosclerosis எல்லா டிசீஸுமே எதனால் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, டிஎன்ஏ வந்து டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா. ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்ரிப்பேர் ஆனாலுமே இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு பாசிபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்சனிக் பாய்சனிங். So the permit level of arsenic level is 50 parts per million. So which is found in the alluvial plains of Ganges covering 6 districts of West Bengal. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் ஆர்சனிக் கண்டாமினேஷன் வந்து நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா, இட் ஆல்சோ காசஸ் ஆர்சனிகோசிஸ். ஸோ ஆர்சனிகோசிஸ் மீன் இட்ஸ் அ க்ரோனிக் இல்னஸ். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கேன்சர் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இட் இஸ் அ ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி தான். ஸோ நம்ம குடிக்கிற வாட்டரில் ஆர்சனிக் லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட ஹியூமன் சிஸ்டத்தை வந்து அது ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆர்சனிக் பாய்சனிங் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் பங்களாதேஷில் இது வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 36 மில்லியன் பீப்புளில் 20 மில்லியன் பீப்புள்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் பை ஆர்சனிக் கண்டாமினேஷன் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்டு பங்களாதேஷ். ஓகே, ஸோ அவங்க கையெல்லாம் பார்த்து அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆர்சனிக் கண்டாமினேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ அவங்களோட ஹேண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிரும்.
ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷனால் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா, ஸோ டிஓ லெவல் இன் வாட்டர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ யூட்ரோஃபிகேஷன் மீன்ஸ் ஸோ இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஆல்கையால் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும். ஸோ இட் ஆல்சோ ரெடியூஸ் த டிஓ லெவல். அண்ட் பேத்தோஜன், ஸோ சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இட் ஸ்ப்ரெட்டிங் டிசீசஸ். அண்ட் பயோமேக்னிஃபிகேஷன், ஜெனட்டிக் டிஃபார்மிட்டிஸ். ஸோ ஜெனட்டிக் டிஃபார்மிட்டிஸ்னால் நம்ம நார்மலாகவே இருக்க மாட்டோம், சரியா, ஏதாவது ஒரு ஜீன் குறைபாடு இருக்கும். அதே மாதிரி இட் காசஸ் ப்ளூ பேபி சிண்ட்ரோம், மினமடா டிசீஸ், இட்டாய் டிசீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகும், வாட்டர் பொல்யூட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து பாசிபிள். நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங், ஸோ அக்வாட்டிக் லைஃப் சிஸ்டத்தையும் என்ன ஆகும், இது ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸோ இந்த டிசீஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த எஃபெக்ட்ஸில் 1 by 1 நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.